آئیے ناظرین، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تمام ناظرین کی جانب سے، اسنے چینل کی جانب سے ہم مولانا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ سے سوال میرا یہی ہے کہ آج جنت البقیع کی زیارت کے لیے جانے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختصر سے وقت میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ لکھنؤ میں کتنے برس سے آپ حضرات بقیع کی تعمیر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ، مرزا اعجاز عباس صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا علی عباس وفا صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اور آپ کے اس SNL چینل نے یہ موقع فراہم کیا اور ایک بہترین خوبصورت اسٹیج مرتب کیا جس پر حضرات علماء اور خطباء تشریف لائے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا، بے شک جو حضرات حج پر جاتے ہیں یا جا چکے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے میری بات کی گواہی دیں گے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آپ جائیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے لیے جائیں، شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے جائیں، سب کچھ ٹھیک ہے، حج کے تمام ارکان آپ ادا کریں، لیکن اگر آپ نے یہ قصد کیا، یہ آپ نے ارادہ کیا کہ ہم جنت البقیع کی طرف جائیں اور اس طرف رخ کر کے آپ نے زیارت پڑھی، تو وہاں سعودی حکومت کے اور وہ درندے، وہ ان کے پولیس کے لوگ کھڑے رہتے ہیں ہاتھوں میں ڈنڈے اور کوڑے لیے ہوئے، کہ جو حاجیوں کو اوپر چلاتے ہیں۔ ان کو شرم آنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو بے گناہ لوگوں پر، حاجیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر سعودی حکومت، ان کے نظریات، ان کے خیالات دوسرے ہیں، ان کی نظروں میں قبروں پر جانا صحیح نہیں ہے، آپ اسلام میں جب زبردستی کو منع کیا گیا ہے تو جس کی فقہ میں جائز ہے اس کو کرنے دیجئے، آپ نہ کیجئے، دوسرے کو بوسہ لینے دیجئے، آپ سلام نہ کیجئے، دوسرے کو سلام کرنے دیجئے، آپ زیارت نہ پڑھیے، دوسرے کو لے جا کے زیارت پڑھنے دیجئے۔ مگر یہ کون سا ظلم ہے کہ ایک طرف مکے میں، خانہ کعبہ میں، مکہ معظمہ میں قتل و خون حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی فرماتے ہوئے حج کو عمرے سے بدلا تھا کہ مجھے قتل ہونا گوارا ہے، مگر حدود حرم سے ایک بالش باہر نکل کے مجھے قتل ہونا گوارا ہے، مگر حدود حرم کے ایک بالش اندر مجھے قتل ہونا گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے حرمت پامال ہو جائے گی۔ ویسے ہی یہ کون سی بات ہے کہ آپ جو حاجی ہیں، جو زائر ہیں، ان کو اوپر ڈنڈے چلا رہے ہیں، ان پر کوڑے مار رہے ہیں، زبردستی اپنی آئیڈیالوجی ان کو اوپر تھوپ رہے ہیں۔ اس کی بھرپور طریقے سے مذمت ہونا چاہیے اور اس کی مذمت ہوتی بھی ہے۔ بہت بھی کافی ہو رہا ہے، لہذا بہت مختصر میں آپ کا ایک اور جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کروں۔ دیکھیے، جنت البقیع کے سلسلے میں لکھنؤ میں شہید اسمارک، جو شہیدوں کی یادگار ہے، اس جگہ پر میرے بھائی مولانا یاسر عباس صاحب اور ہم سب لوگ مل کر کے تمام شہر کے مومنین یکجا ہوتے ہیں اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف
सऊदी हुकूमत के खिलाफ आवाज एहतिजाज बुलंद करते हैं, इसलिए कि आवाज एहतिजाज तो बुलंद होना ही चाहिए ताकि कोई ये ना समझे कि यह कौम मुर्दा हो गई, यह कौम सो गई, इसको जन्नतुल बकी का ख्याल नहीं है। नहीं, जालिम का जुल्म आश्कार होना चाहिए है और जालिम के जुल्म के ऊपर से पर्दा हटना चाहिए। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कहा था कि झूठ बोला था कि वहां तो रोजा ही नहीं तामीर था, कुछ वहां ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी सिरे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो दर हकीकत एक वहाबी बोर्ड है जिसमें अक्सरियत वहाबियों की है, उन्होंने सिरे से इस बात का इनकार कर दिया कि जन्नतुल बकी में इस तरह का कोई वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ। जब उन्होंने इस बात का इनकार किया, उसी साल से, इसको लगभग 10-12 बरस हो रहे हैं, उसी साल से लखनऊ में शहीद स्मारक पर बहुत बड़े पैमाने पर आवाज एहतिजाज बुलंद होती है, जिसमें हजरात उलमा, खुतबा, अंजुमन हाय मातमी के जिम्मेदार, मुमनीन शहर तशरीफ लाते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज होता है। बेशक एहतिजाज होना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें हुई और इन तकरीरों में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के सामने आई। लेकिन बस मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को तमाम कर रहा हूं, वो ये है अली अब्बास भाई कि देखिए, एहतिजाज तो हुआ जब से रोजे मुनहदिम हुए 1925-26, तब से आज तक एहतिजाज हो रहा है। लेकिन कल के एहतिजाज में और आज के एहतिजाज में दोनों में फर्क है। कल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतना फाल नहीं था, मीडिया का लोग सो रहे थे, हमारी आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती थी। हमने अपने शहर में एहतिजाज कर लिया, अपने इलाके में एहतिजाज कर लिया, एहतिजाज वहीं का वहीं होकर रह गया। हमारे लखनऊ में भी एक रोजा है, रोजा फातिमैन दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास। वहां हर साल अंजुमन शमशीर हैदरी की जानिब से अशरा होता है 8 शव्वाल को, दिन भर प्रोग्राम होता है, अंजुमन हाय मातमी आती हैं, नौखानी सीना जनी होती है, मजलिस होती है, मगर वो प्रोग्राम एक चहारदीवारी के अंदर एहतिजाज महदूद होकर रह जाता है। देखिए, आज जमाना बदल गया है, आज मीडिया के पास बहुत बड़ी ताकत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, और आज के दौर में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी मार है, सोशल मीडिया बहुत दूर तक के है। बेशक प्रिंट मीडिया है, अखबार छपेगा, शहर तक रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम बात करेंगे, हमारा शहर हमारे मुल्क के अंदर तक के रहेगी। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से अगर हम कोई पैगाम देंगे, अगर कोई हम अपनी बात कहेंगे, तो वो पूरी दुनिया में चली जाएगी। सबसे स्ट्रांग मीडिया जो इस वक्त है वो सोशल मीडिया है। तो हम ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़े पैमाने के ऊपर हम अपना एहतिजाज दर्ज कराएं, सोशल मीडिया पर एहतिजाज दर्ज कराएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से जाकर के एहतिजाज दर्ज कराएं। सिर्फ हम घर में बैठ करके एहतिजाज ना करें, बल्कि हम सड़क के ऊपर निकल करके एहतिजाज करें, और ताकि दुनिया देखे कि आप काहे के लिए आए हैं, क्यों निकले हैं, ताकि हम बता सकें कि हम जिसका कलेमा पढ़ते हैं, मुसलमान जिसका कलेमा पढ़ता है, उसी की बेटी की कब्र पर साया नहीं है, और साए को हटाने वाले, रौदे को मुनहदिम करने वाले कोई गैर नहीं हैं। अगर कोई गैर होते तो हमें इतना शिकवा ना होता। वो वही हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, बज़ाहिर इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं और बज़ाहिर खाने काबा के मुहाफिज हैं, मगर वही रसूल की बेटी की तुरबत पर, उनके मज़ार पर जुल्म ढा रहे हैं। मासूम आलम कल भी मजलूमा थी, जनाब फातिमा ज़हरा आज भी मजलूमा हैं, कल भी
ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، آج بھی ان کی قبر بغیر چراغ کے ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز عباس صاحب قبلہ۔ بہترین پیغام، بہترین بات انہوں نے آپ تک ناظرین پہنچا، اور یقین جانیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آج یہ جو آواز بلند ہو رہی ہے، دیکھ لیجئے گا ایک دن آل سعود اور آل یہود مجبور ہوگا اور بقی میں شاندار روضات مقدسات تعمیر ہوں گے انشاءاللہ۔